नमस्कार दर्शक बंधु प्रत्येक समय मु कही मोर छोटिया प्रयास बा खबर फटाफट चैनल टी आपण मानक पई राजनीति क्रीड़ा संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को लेकर तथा आपण मानकर आशीर्वाद को लेकर मोर जो छोटिया प्रयास टी आग को जाऊँगी बा आपण अंचल टेक्निक खबर को देखा। दर्शक बंधु आज थिला चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अर्थात हिंदू धर्मर एक अनन्य पर्व बारुणी स्नान। ताले दर्शक बंधु आपण मानक देखो बारुणी स्नान रे जो रही केन्द्रापड़ा जिला गरदपुर ब्लॉक कलाबदा पंचायत बारुणी घाटरे हजार हजार दर्शक आसी चित्रोत्पला नदीर बारुणी तुठरे बुड़ पकाइबा सह पितृपुरुषों उद्देश्य पिंडदान करुछंती एवं अनेक पितामाता तांकर कोमलमती पिला पानी मध्य एठारे तांकर जांबल पकाउछंती देखाउछि मन अनेक श्रद्धालु भक्त सेमानकर पिलांकर जो विभाग होता है विवाह मकुट ताकू मध्य विसर्जन करुछंती। ताले सर्वप्रथम शुणिनवा ये जो पीठटीर नाम बारुणी पीठ कहीं रही। दर्शक बंधु कहीं अनादि कालरू लोक मत हिसाब रे राजा दिगंबर राजा जेतबळे आसिकरी पारिदी करने आसीते अंचल में बुलुले तांकर बारुणी नाम जड़े कन्या थिले। से जेतबळे चित्रोत्पला नदी रे एठारे कलाबुदा ठारे स्नान करुले गाधौले हठात से निखोज हो जाते जहाँ लेकर राजा दिगंबर दुखरे म्रियमाण हो पड़ते एवं समस्त सैन्य सामंत को लगाई नदी रे खोजी सुधा तांकर झीर कौन पता पाई नथिले एवं से दिन ठारू लोक कथा हिसाब रे बारुणी नाम बारुणी घाटटी आज परिचित एवं अनेक महिला माने माँ मान को पचार जितेबाला देखा जाइतला बारुणी स्नान सारिकी ऊपर को आसुले देखाऊला जो हमर फकीर माने बसी लुगा पकाई बसी अनेक माँ माने सेठारे अरुआ चाउल बिरी एवं कॉइन को पकाउले से पचारू से सीधा सड़क कही फकीर मान को दान देले अरुआ चाउल बिरी आउ टंका दान देले शनि अरिष्ट खंडन होता है। तो दर्शक बंधु ए पीठर महात्मा हूँ सबुठु अलग। जदि ये बारुणी पीठ को देखा जाए ए पीठरे चित्रोत्पला नदीर बारुणी पीठ को जदि देखा जाए पीठरे अवस्थापित अच्छा प्रभु ग्रहराज शनीश्वर ठो जोटा अच्छे गोटा तुंडुपदा मठ एवं उत्तरेश्वर मंदिर साईबाबा मंदिर बा संतोषी माँ मंदिर सह श्री जगन्नाथ मंदिर मध्य रही अभिराम मठ मध्य रही। चित्रोत्पला नदी एक पूर्णतया नदी जहाँकि गंगा नदी ठारू पूर्वपुरुषों कहवा कथा अनुजाई 120 वर्ष बड़। तेणुक आज आपण मानक नहीं जाऊँगी से पवित्र पीठ चित्रोत्पला नदीर बारुणी तुठ को ताले सीधा सड़क आसी देखी नियंतु। दर्शक मानक मनोरंजन पाई भक्त मानकर प्रसादर सेवन करा एवं प्रभु उत्तरेश्वर निकट में विश्व शांति महायज्ञर आयोजन करा एवं दर्शक मान रामदोल ठारू आरंभ कर विभिन्न प्रकार मीना बजार एवं विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री स्टॉल सह विभिन्न सरंजाम घर कारण सरंजाम एवं स्टेशनरी दुकान मान खोला जाए। सीधा सड़क आसतु देखा थटा बारुणी पीठ। नमस्कार। कली जुग मूर्ख मनीष तोर बुद्धि हजिला करू आज जे कर्म तू धर्म सहिले हेला
ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ନକଲି ଅବଢ଼ା ବିକିଲୁ ଟିକେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଫଳ ଭୋଗିବୁ ତୁହି। ନିଆଁ ସାଥେ ଆଜି ଖେଳୁଛୁ ଡର ଟିକିଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମରିବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତର ନାଥ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କଳ୍କି ଅବତାର ଧରିଲେ ହବ ତ କର୍ମ ବାମ। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ତ ଜାଣ ବଢ଼େ ବହୁତ। ଗଲାବେଳେ ସିଏ ଜୀବରେ ନିଶ୍ଚେ ମୂଳ ସହିତ। ମୂଳକୁ ଭୁଲି ତୁ ବସିଛୁ ଆଜି ଗଛ ଗରେ। ମୂଳ କଟିଗଲେ ପଡ଼ିବୁ ଏଇ ମାଟି ଉପରେ। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଅସଲ ବାପକୁ ଭୁଲି ତୁ କଲୁ ନକଲି ବାପ। ଅସଲି ଚେହେରା ଲୁଚେଇ ଧରୁ ନକଲି ରୂପ। ବାଟ ବଣା ଆଜି ହେଲୁ ରେ ଛାଡ଼ି ଅସଲ ବାଟ। ମାଡ଼ି ଆସେ କାଳ ଅନ୍ଧାର ହବୁ ତୁ ଛଟପଟ। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ମୁଖରେ ଲଗେଇ ମୁଖା ତୁ ଆଜି କରୁଛୁ ନାଟ। ମୁଖା ଯେବେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତୋର ସରିବ ପାଠ। ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବୁ କେତେ ଦିନ ତୁ ଆଉ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରିଯିବରେ ତୋର କ୍ଷଣିକ ଆୟୁ। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଠକିବାକୁ ଆଜି ସତେ କି ତୁ ତ ନେଇଛୁ ଠିକା। ନିଜେ ଦିନେ ଠକି ଯିବୁରେ ଖାଇ ଯିବୁରେ ଧୋକା। ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ପିଉଛୁ କ୍ଷୀର ବିଲେଇ ପରି। ଯେଉଁଦିନ ଧରା ପଡ଼ିବୁ ଯିବ ତ ଖେଳ ସରି। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଚିତା ଚୈତନ ଲଗେଇ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଉଛୁ ହରି। ମନରେ ତୋର ରହିଛି ଛନ୍ଦ କପଟ ଭରି। ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଦିନେ ତୁ ହେଇ ଯିବୁରେ ଛନ୍ଦି। ଯମ ଆଣି ଚମ ଦଉଡ଼ି ତତେ ନବରେ ବାନ୍ଧି। କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା।
ପାଞ୍ଚୁଛୁ ମିଛ ମାୟାରେ ଥାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ ସିନା ହାଣୁଛୁ ଜାଣି ପାରୁନୁ ତୁହି କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା ଦୁଇଟି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରଦାନା ପାଣି ମାରୁଛୁ ଦୟା ମନରେ ନାହିଁ ହାତ ଧରିଥିଲୁ ଯାହାର 7 ଜନମ ପାଇଁ ତା ସାଥିରେ କରୁ ଛଳନା ଧିକ ମଣିଷ ତୁହି କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା ମଣିଷ ଜନମ ପାଇଲୁ ଏଇ ସଂସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜେଇଲୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଲୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟ ପଥ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ତୁ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି 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 ଯିବୁ ତଳକୁ ଶୁଭିବନି ତୋରଡ଼ି କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା ନିଜ ଘର କଲୁ କାଚରେ ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ବୋକା କେତେ ଦିନ ଆଉ ମାରିବୁ ପର ଘରକୁ ଟେକା ଦେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଯା ଭଲ ଦଶା ଯଦି ଅଛି ରେ ଭୁଲ କାମ ଭୁଲି ଯା କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଯିବୁ ଏଇ ମିଛ ଜୀବନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ନେଇ ଯା ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ବିନା ତୋର ଜାଣିଥା ନାହିଁ ଗତି ମୁକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେବେ କରିବୁ ହବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କଳି ଯୁଗ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା କରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ଆସିଥିଲି ବାରଣୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଇସା ବିରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏ ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଇସା ଦାନ କଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଶନି ଗ୍ରହ କଟିଯାଏ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଁ ଇଏ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ପିଢ଼ି ସେମିତି ପକେଇ ପକେଇ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆସିକିରି ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ତ ଗାଧେଇଲି ତ ସ୍ନାନ କଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି ଏ ପୀଠ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଏମିତି ଆଉ ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କାହିଁ ବୁଡ଼େଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ହଁ ହଁ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯାଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନି ଆଜି ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆସିକି ବାରଣୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ପକେଇଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକିରି 7 ଥର ଦେଲି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକିଲି ଏମିତି କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଚାଉଳ ପକେଇଲେ ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି ଭୋଗରାଗ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଦାନ ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁ ବାରେଣୀ ଆଜି ପୋଡ଼ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଟିକେ ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି ଆଉ
ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଉ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାରୁଣୀ ପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ଦେଲେ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ନିହାତି ଅଛି। କିଛିଟା କର୍ମ ଭଲ କଲେ ତମର ପାପ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ଘାଟ ରହୁଛି କାହିଁକି ରହୁଛି? ଆଜି ଯଦି ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ। ପିତୃଲୋକଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ମାତୃଲୋକଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏ ନଦୀ ପୀଠକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯେହେତୁ ଆମର କଳାବୁଦା ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଏଠି ସର୍ବସଜନୀୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଗଛନ୍ତୁ ମହାଭାଗା ପିତୃଲୋକ ବରପ୍ରଦା ଯେ ଚାନ୍ତେ ବିହିତା ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ସାବଧାନଂ ଭବନ୍ତୁ ତେହେ। ପିତୃଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣୀୟାତ ସକାଶେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ହେଉ ବ୍ରତଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଯାଁବାଳ ହେଉ, ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। କିଏ କହିବେ? ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦଳ ପଲେଇ। କ'ଣ କହିବେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି। ଏଠୁ ଚାନ୍ଦଳ ହେଉଛି 25 ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ତୀର୍ଥ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ନାଥ ଜୟ ମହାଦେବ। ଆଜି ହେଉଛି 2025 ମସିହାର ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ମହୋତ୍ସବ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେର ବର୍ଷରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କେବେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପରିବ, ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥିଟିକୁ ଜଳରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟ ହେବୁ। ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାରୁଣୀ ପଡ଼େ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଯଦି ପଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ମହାବାରୁଣୀ କହିବା। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ର ସଭାପତି ଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମର ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ମେଳାରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର କରିକିରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ବାଲିରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରାଦ୍ଧତା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ନିରୋଳାରେ କରିପାରିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଝାମେଲା ହେବନି, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କମିଟି ତରଫରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଉପସାରେ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୁନି ସାହୁ, ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକ କଳାବଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ କଳାବଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆମର ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ସେହି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କଳାବଦା ବାରୁଣୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ବାରୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ। ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ବାରୁଣୀ ମହାସ୍ନାନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଚିତ୍ରତୋଳା ମହାନଦୀ ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ, ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସମ୍ବାଦ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଏଇ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ବର୍ଷକ ଥରେ ପଡ଼େ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ବାରୁଣୀକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କତିରେ କେବେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ, ଚୁଟି ପକେଇବା, ଆଉ ବାହା ମକଟ ପକେଇବା, ଏମିତିକିରି ଆମର ତ ଆସେ ବର୍ଷକରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ କୁହାଯାଏ।
ସେଇ ଧରଣର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଏଠି ତ ଆମର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବାସୁଳେଇ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅଭିରାମ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ମେଳା ଯଜ୍ଞ ଚାଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ରାତିରେ ବି ରୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଏଠି ରାତିରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର ଆଖପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଭିଡ଼ ହେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି।